دوستو اردو ناول پہ یہ دوسری ویڈیو ہے، اردو ناول پارٹ 2۔ اگر آپ نے اردو ناول پارٹ 1 نہیں دیکھی ہے تو پہلے اسے دیکھ لیجئے، کیونکہ یہ اس کے آگے کا حصہ ہے، یہ کنٹینیو پارٹ ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ یہ ویڈیو کسی اور کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتی ہے تو آپ ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پچھلی ویڈیو پر ہم بات کر رہے تھے مکالمہ نگاری پر، جس میں ہم بات کر رہے تھے کہ جو مکالمہ کسی کردار کی زبان سے ادا کرایا جائے وہ اس کے حسب حال ہو۔ مثلا عالم کے مکالمے ایسے ہوں جیسے پڑھے لکھے آدمی کے ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ مکالمے کردار کی ذہنی کیفیت کے آئینہ دار ہوں۔ مثلا کوئی شخص غصے کے عالم میں گفتگو کر رہا ہے تو اس کا انداز بیاں کچھ اور ہوگا، خوشی کی حالت میں کچھ اور۔ تو نذیر احمد، سرشار، رسوا اور پریم چند ہماری زبان کے نہایت کامیاب مکالمہ نگار ہیں۔ اگلا جز جو ہے وہ ہے منظر کشی۔ تو منظر کشی سے کیا ہوتا ہے؟ ناول کی دلکشی اور تاثیر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ منظر کشی کامیاب ہو تو جھوٹا قصہ بھی سچا لگنے لگتا ہے۔ امراؤ جان میں رسوا نے خانم کے کوٹھے نقشہ ایسی کامیابی کے ساتھ کھینچا ہے کہ پورا ماحول ہمارے پیش نظر ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد عروس، میلے، نواب سلطان کی کوٹھی کا ذکر ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم خود وہاں جا پہنچے ہیں۔ پریم چند کو بھی منظر نگاری میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ اگلا جز جو ہے ناول نگاری کا وہ ہے نقطۂ نظر، جس میں خون کی طرح فنکار کے قلم سے نکلی ہوئی ایک ایک سطر میں جاری و ساری ہوتا ہے۔ ہر انسان کیا نقطۂ نظر، ہر انسان اور خاص طور پر فنکار کائنات اور اس کی ہر شے کو اپنے زاویہ نگاہ سے دیکھتا ہے، ہر معاملے میں اپنی ایک رائے رکھتا ہے۔ جب وہ کسی موضوع پر قلم اٹھاتا ہے تو گویا اس پر اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے اور اپنا نقطۂ نظر واضح کرتا ہے۔ یہ کس کی خصوصیت ہے؟ ناول نگار کی۔ کوئی بھی قلمکار جو ہوتا ہے، جیسے مولوی نذیر احمد نے ابن الوقت، یہ ان کا یہ واقعہ ہے، ناول ہے، اس میں یہ واضح کرنے کے لیے لکھا ہے کہ بے سوچے سمجھے نقالی انسان کو ذلیل و خوار کر دیتی ہے۔ ان کا ہر ناول اصلاحی نقطۂ نظر کا حامل ہے۔ سرشار جو ناول نگار ہے فسانہ آزاد میں لکھنؤ کے طرز معاشرات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ پریم چند کی نظر دیہات کے مسائل پر رہتی ہے۔ اس کے بعد جو جزو ہے وہ ہے زمان و مکان۔ زمان و مکان اسے بھی بعض ناقدوں نے ناول کے اجزاء ترکیبی میں شامل کیا ہے اور کہا ہے کہ قصے کے لیے یہ تعین بھی ضروری ہے کہ وہ کب ہوا اور کہاں ہوا۔ مثلا معرکہ کربلا دکھانا مقصود ہو، مطلب کربلا کی ایک تصویر ناول کے ذریعے کھینچنا ہو تو اس کی نوعیت اور ہوگی، جبکہ جنگ پلاسی کا نقشہ کھینچنا ہو تو اس کا انداز اس سے جدا ہوگا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں جزء میں اجزاء میں ناول کی زبان۔ ناول کے اجزاء ترکیبی میں شامل نہیں ہے ناول کی زبان، لیکن ناول کے سلسلے میں یہ بات اتنی اہم ہے کہ اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اکثر مغربی ناقدین کی رائے ہے کہ یہ صاف اور سادہ زبان ہو۔ کیا؟ ناول کی زبان صاف اور سادہ ہو، اس میں زیادہ بناؤ سنگار نہ ہو، نہیں تو قاری کی توجہ اصلی موضوع سے ہٹ کر زبان کی آرائش میں الجھ جائے گی۔ ایک ناقد کا خیال ہے کہ فکشن کی زبان آئینے کے مانند نہیں بلکہ کھڑکی کے شیشے کی مانند ہے، جس سے آر پار صاف نظر آتا ہے، لیکن موضوع کے اعتبار سے مصنف بناؤ سنگار کر سکتا ہے۔ مثلا امراؤ جان ادا میں ادبی اور شاعرانہ ماحول پیش کرنا ہے تو وہاں ادبی زبان کا استعمال ضروری ہو جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اردو ناول کا ارتقاء۔ تو اردو ناول اور اردو ناول جو ہے وہ اردو داستان کی ایک ارتقائی شکل ہے، مطلب اردو ناول اردو داستان سے پیدا ہوئی اور اسی کی کوکھ سے اس نے جنم لیا، مگر ہمارے بزرگوں نے مغربی ادب سے بھی کسب فیض کیا۔ مولوی نذیر احمد کے کئی ناول انگریزی ناولوں سے متاثر ہو کر لکھے گئے ہیں۔ مولوی نذیر احمد کی مرۃ العروس
1869 में शाये हुआ। ये उर्दू का पहला नावल है। तो मरतुल उरूस में मौलवी साहब ने अकबरी और असगरी दो बहनों का किस्सा बयान किया है। एक सलीकामंद तो दूसरी बदतमीज़ और फूहड़ है। एक अपने घर को अपने आदात व अतवार से जन्नत बना देती है, वो अपने सलीके से जन्नत बना देती है, और दूसरी अपनी बदजुबानी और बदसलूकी से जहन्नम बना देती है। दोनों किस्से अलग अलग लिखे गए हैं, इसलिए प्लॉट में मुकम्मल रब्त पैदा ना हो सका, यानी जोड़ पैदा ना हो सका। और इस नावल का दूसरा ऐब मुसन्निफ़ की हद से बढ़ी हुई मकसदियत है। आगे चलकर इनके फ़न में निखार पैदा होता है और इनकी ये खामियां जो इनके नावलों में नज़र आती हैं उसको हम नज़रअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि नज़ीर अहमद उर्दू में नावल निगारी की बुनियाद डाल रहे थे। नज़ीर अहमद के बाद रतन नाथ शरशार ने इस सिन्फ को आगे बढ़ाया। बहुत से नावल लिखे जिसमें फसाने आज़ाद को सबसे ज़्यादा मकबूलियत मिली। तो फसाने आज़ाद जो नावल है उसके नावल निगार जो है रतन नाथ शरशार है। उन्होंने लखनऊ की तहज़ीब व माशरत की मुरक्का कशी की इस नावल में, फसाने आज़ाद में, लेकिन किस्तवार इसको लिखा और इस बेतवज्जही से लिखा कि रब्त व तसलसल बाकी ना रहा। आज़ाद और खोजी के किरदार बहुत खूब हैं, लेकिन असलियत से ज़रा दूर। किस नावल में? फसाने आज़ाद में। इन दोनों के बाद मौलाना अब्दुल हलीम शरर और मोहम्मद अली तबीब का ज़माना आता है। ये तारीख़ी नावल का दौर है जिसमें इस्लाम की अज़मत और शौकत के किस्से दोहराए गए। शरर की शोहरत का दारो मदार मलकुल अज़ीज़ वर्जीनिया और फिरदौस बरी पर है। ये दो नावल हैं शरर के। ये दूसरा नावल इनका शाहकार है। तबीब की हैसियत बस तारीखी है। सज्जाद हुसैन एडिटर अवध पंज का ज़माना भी तकरीबन यही है। इनके नावल हाजी बगलूल, ये लाम है यहाँ पे, हाजी बगलूल, काया पलट और अहमकुज़्ज़ीन ने बहुत शोहरत पाई है। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी का नाम उर्दू नावल की तारीख़ में आबे ज़र से लिखा जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि उन्होंने उमराव जान अदा जैसा ज़िंदा जावेद नावल उर्दू अदब को दिया। इसके बाद प्रेमचंद हैं जिन्होंने इस फ़न को नए रंग व आहंग से आशना किया। क्या है नया रंग, नया आहंग? वो ये है कि उन्होंने देहाती ज़िंदगी पेश करके नावल के दामन को वुसअत दी। गौदान, मैदान अमल, बाज़ार हुस्न, गोशे आफ़ियत, चौगान हस्ती इनके मशहूर नावल हैं। किनके? प्रेमचंद के। प्रेमचंद के ज़माने में ही तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हो गया था और उर्दू से ज़िंदगी का रिश्ता मुस्तहकिम हो गया था, मजबूत हो गया था। इस तहरीक के ज़ेर असर जो नावल लिखे गए, इनमें सज्जाद ज़हीर का लंदन की एक रात, काजी अब्दुल गफ्फार का लैला के खतूत, असमत चुगताई का टेढ़ी लकीर, कुर्रतुल ऐन हैदर का आग का दरिया, कृष्ण चंद्र का शिकस्त और अजीज़ अहमद का गुरेज काबिल ज़िक्र हैं। असमत चुगताई ने तहलील नफ्सी का तरीका अपनाया और मुतवस्सित मुसलमानों के घराने के लड़कियों के जिनसी मसाइल का इंतखाब किया। कृष्णचंद ने ज़्यादा जोश व खरोश से इश्तराकी प्रचार किया, मतलब कम्युनिज़म का प्रचार किया, कम्युनिज़म की एडवर्टाइजमेंट की। कुर्रतुल ऐन हैदर ने मगरबी अदब का गहरा मुताला किया था। उन्होंने उर्दू नावल को एक नई टेक्निक शऊर की रौ से रोशनास कराया। तकसीम मुल्क के बाद नई सरहदों के दोनों तरफ कश्त व खून का बाज़ार गर्म हुआ। इसने फ़नकारों को हिलाकर रख दिया। इनकी तख्लीक़ात में इस खूनेन दास्तान ने जगह पाई। ये दायरा फैलता गया और अहद हाजिर के मसाइल व मसाइब नावल पर तो हावी हो गए। अंदाज़ पेशकश भी बदला। इंसानी रिश्तों की पेचीदगियाँ, ज़हनी कशमोकश रफ्ता रफ्ता उर्दू नावल में ज़्यादा जगह पाती गई, फ़न में ज़्यादा गहराई आती गई। तो दोस्तों नावल को यहीं ख़त्म करूँगा। इसके अलावा जो मैंने बुक की लिस्ट दी है अपनी बुक एंड सिलेबस वाली वीडियो में, वहाँ उसको और पढ़िए, अलग अलग नावल निगार के बारे में पढ़िए, आपका नॉलेज वसी होगा। अगर आपको कुछ इसमें ऐड करना है, कमेंट करना है या फीडबैक है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया।